जब लग गुरु मिले ना साचा, तब लग गुरु करो 10 पाँचा। गुरु কি সলনি কৰিব পাৰি? গুৰু সলনি কৰিলে পাপ লাগে নেকি? আধ্যাত্মিকতাৰ এই ক্ষেত্ৰত সত্য গুৰু কোন হয়? শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত বৰ্ণনা কৰা তত্ত্বদৰ্শী সন্ত কোন হয়? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় শুনক জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰবচন। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डारे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कैडी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, समग्र सृष्टि रचयिता, कुल मालिक কবির দেব কবির সাহেব আল্লাহ আকবৰ। তেওঁ সেই পৰমাত্মা যিয়ে বাৰাণসীত কাশীত, ভাৰতবৰ্ষৰ পবিত্ৰ চহৰ কাশীত সতলোকৰ পৰা আহি তাতে বিৰাজমান হৈছিলে। এটি নৱজাত শিশুৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে। লেহেৰতাৰা নামৰ এটা পুখুৰী আছে, সেই পুখুৰীটোত বিকশিত পদুম ফুলৰ ওপৰত পৰমাত্মাই নৱজাত শিশুৰূপ ধাৰণ কৰি তাতে বিৰাজমান হৈছিলে। এই লীলা পৰমাত্মাই প্ৰত্যেক যুগতে কৰে, আৰু এটা যুগত এবাৰ এনে জীৱন যাপন কৰে, ঠিক সাধাৰণ মানুহে কৰাৰ দৰে। আৰু যিটো এজন সাধকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হয়, তেওঁ এটা উদাহৰণ এৰি থৈ গৈছে। যদি আপুনি পৰমেশ্বৰক বিচাৰে, তেন্তে ইয়াৰ সম্পত্তি আৰু অন্য আৱশ্যকতাবোৰক বহুত মিনিমাইজ কৰিব লাগিব, অতি সূক্ষ্ম কৰিব লাগিব। পৰমাত্মাই সেই এটা লীলা কৰে, তেওঁ স্বয়ঙেই পৰমেশ্বৰ হয়। স্বয়ং তেওঁ তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ ভূমিকাও পালন কৰে, কাৰণ এই পবিত্ৰ চাৰি বেদে সেই পৰমাত্মাৰ মহিমাৰ বিষয়ে গুণগান কৰে যে সেই পৰমেশ্বৰে এনেধৰণৰ লীলা সদায় কৰিয়েই থাকে। পৰমেশ্বৰে আহি এনে লীলা
600 বৰ্ষ আগতেই 120 বৰ্ষ পৃথিৱীত জনসাধাৰণৰ দৰে এক জীৱন যাপন কৰিছিলে। এই ধৰণৰ লীলা সেই পৰমাত্মাই প্ৰত্যেক যুগতে কৰে। তেওঁ এনেধৰণৰ লীলা কৰে, সেইবাবে বেদে সাক্ষী দিছে, বেদত পৰমাত্মাৰ গুণবোৰেই লিখা আছে। নিজৰ সেই লীলা কৰাজনৰ কৰ্ম অনুযায়ী, অৰ্থাৎ সেই চিডেলৰ ভিত্তিত সেই পৰমাত্মা সৎলোকৰ পৰা গতি কৰি আহে আৰু এটা নৱজাত শিশু ৰূপ ধাৰণ কৰে। আৰু লাহে লাহে লীলাময় শৰীৰ ডাঙৰ হোৱাটো যেতিয়া তেওঁ দেখুৱাইছিলে, লীলা কৰি আছিলে, তাৰপিছত সেই পৰমাত্মাই নিজৰ যথাৰ্থ জ্ঞানক প্ৰচাৰ কৰে। যথাৰ্থ জ্ঞান প্ৰচাৰ কৰে আৰু নিজৰ দ্বাৰা ৰচিত সৃষ্টিক স্বয়ং তেওঁ সঠিককৈ কয়। এই উদ্দেশ্যেৰে পৰমাত্মা প্ৰত্যেক যুগতে আহে। তেওঁ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম আৰু নিজৰ মহিমাৰ বাণী নিজৰ মুখ কমলেৰে কবিতাৰ মাধ্যমত, কাব্যৰ মাধ্যমত, লোকোক্তিৰ মাধ্যমত, শব্দৰ মাধ্যমত আৰু দোহা শব্দাৱলীৰ মাধ্যমেৰে উচ্চাৰণ কৰাৰ বাবে সেই পূৰ্ণ পৰমাত্মা বিখ্যাত কবিসকলৰ মাজত এজন বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু তেওঁ হ'ল ভগৱান। অন্য কবিসকলো আছে। সেই কবিসকলৰ কাব্যৰ মাজত আৰু পৰমেশ্বৰৰ কাব্যৰ মাজত দিন ৰাতিৰ পাৰ্থক্য আছে। যেনেকৈ ৰহিমন দেৱো এজন কবি আছিল, আৰু যেতিয়া আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, এডুকেশ্যন গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ, সেই সময়ত তেতিয়া আমি এই ৰহিমন দেৱ তথা কবিৰ দেৱৰ এই বাণীবোৰ পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। আমি তেওঁলোকক কবি বুলি মানিছিলোঁ, দুয়োজনকে একেদৰেই। এতিয়া আমাৰ অজ্ঞানতাৰ স্থানী যেতিয়া সমাপ্ত হ'ল, এতিয়া আমাৰ পৰমাত্মাৰ বাণী যি তেওঁকো কবি কোৱা হৈছিল, আৰু আন কবিসকলৰ বাণীৰ মাজত দিন ৰাতিৰ পাৰ্থক্য যেন অনুভৱ হয়। যেনেকৈ ৰহিমন দেৱে কয় যে খীৰা শীৰ্ষে কাটিকে মলিয়ে নমক লগায়, ৰহিমন কৰবে মুখনকো চাহত यही সজায়। আৰু পৰমাত্মাই কয় কবিৰ দেৱৰ বাণী বহুতেই মাৰ্মিক, कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटियो वारे जे एक ही एक। এতিয়া কিমান পাৰ্থক্য আছে বাণী। ৰহিমন দেৱে কৈছে যদি কোনোবাই বেয়া কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁক মাৰ, পিত। আৰু পৰমাত্মাই কয় যদি কোনোবাই গালি পাৰে তেনেহ'লে তেওঁক উত্তৰ দিব নালাগে। যদি তুমিও উত্তৰ দিয়া তেন্তে তেওঁ দুটা গালি আৰু বেছিকৈহে দিব। আকৌ পৰমাত্মাই কৈছে যদি তুমি সেই ৰহিমনৰ ফৰ্মুলাক আপোন কৰি লোৱা তেন্তে কি কয়, গালি হি সে উপজে কলে কষ্ট আৰু মিঠ। সেই গালিৰ দ্বাৰা বেয়া কওঁতাজনে যি ক'বলগীয়া আছিল সেয়া কৈ দিলে, শুনিলে, ক'লে। এতিয়া আমিও তেনেকৈয়ে কম, তেতিয়া যুদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আকৌ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है और लाग मरे सो नीच। এতিয়া পৰমাত্মাই কৈছে তেওঁৰ পৰা শুনি তেওঁৰ দুটা কথা, ভাল বেয়া যি নিজে আঁতৰি যায় তেনেহ'লে তেওঁ সন্ত, আৰু তেওঁৰ দৰে পলাই যদি লাখুটি উঠাই লয় তেনেহ'লে তেওঁ নীচ, লগালগি কৰি মৰি যাব। আপুনি মৰক বা তেওঁক মাৰি পেলাওক। গতিকে পৰমাত্মাই ক'লে এতিয়া চাওক কিমান পাৰ্থক্য সেই পৰমেশ্বৰৰ। সেই পৰমেশ্বৰক যাক আমি কবি বুলি কৈছিলোঁ, তেওঁতো কবিয়েই হয়, কাৰণ নিজৰ মহিমাৰ বাণী কাব্যনা অৰ্থাৎ কবিতাবোৰৰ উচ্চাৰণ কৰিলে আমি তেখেতৰ শব্দাৱলী, তেওঁৰ দোহাবোৰক যিসকলে পঢ়ে ইয়াৰ আধাৰত আমি তেওঁক কবি বুলিও মানিছিলোঁ, আৰু বিখ্যাত কবিসকলৰ মাজত তেওঁ এজন। আৰু বেদে এয়াই প্ৰমাণ দিয়ে।
কিন্তু পৰমাত্মাৰ বাণীবোৰ অন্য কবিসকলতকৈ বহুত উত্তম হয়, অতি শ্ৰেষ্ঠ হয়। গতিকে এই প্ৰকাৰে আমি পৰমাত্মাক চিনি পাম, কাৰণ তেওঁৰ মহিমা সকলো সৎগ্ৰন্থতে লিপিবদ্ধ আছে। এই পৰমেশ্বৰ স্বয়ঙেই সন্ত হয়, স্বয়ঙেই সদ্গুৰু হয়। সন্তৰ অৰ্থ এইটোও হয় চলত চয়ে ৰচিদা চালে। সাধু সন্ত ভগত যিসকলে সকলো বেয়া ত্যাগ কৰি, আৱৰ্জনা ত্যাগ কৰি, বিকাৰ এই বিষক ত্যাগ কৰি চিধা খোজ দিয়ে। আৰু যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে শুনিলে যে তাৰোৰে লগত কোনো কাজিয়া পেচালো নকৰে, গতিকে তেওঁ স্বয়ং সদ্গুৰু, স্বয়ং হংস আৰু স্বয়ঙেই তেওঁ পৰমেশ্বৰ। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। যিসকল মহাপুৰুষে পৰমাত্মাক চিনি পালে, তেওঁলোকৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিলে, তেওঁলোকে আকৌ মালিকৰ মহিমাৰ বিষয়ে কৈছে যে তুম হি দোহু ঠোৰ হে এক তু बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजोय। স্বামী ৰামানন্দ দেৱে যেতিয়া পৰমাত্মাক পালে, তেতিয়া যেতিয়া তেওঁ ওপৰত পৰমেশ্বৰৰ সতলোক স্থিতি দেখিলে, দৃশ্য দেখিলে, সতলোক দেখিলে, পৰমেশ্বৰ কবীৰদেৱৰ মহিমাৰ লগত তেওঁ পৰিচিত হ'ল। তেওঁ 104 বছৰৰ বৃদ্ধ সেই মহৰ্ষিৰ 4 বেদ কণ্ঠস্থ আছিলে, পবিত্ৰ গীতা কণ্ঠস্থ আছিলে, 18 পুৰাণ তেওঁৰ মুখস্থ আছিল, সংস্কৃতত সকলোখিনি মনত আছিল, আৰু বহুত ডাঙৰ যোগী সিদ্ধ হৈ আছিলে, মহাপুৰুষ মহৰ্ষি পদবী প্ৰাপ্ত আছিলে, 1400 ঋষি শিষ্য বনাই থৈছিলে। কিন্তু তেওঁ একেবাৰে বেদ জ্ঞানহীন আছিলে, তত্ত্বজ্ঞানহীন আছিলে। তেতিয়া পৰমেশ্বৰে তেওঁ পালে, যেনেকুৱা মালিকৰ বিধান আছিল। ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত নম্বৰ 86 মন্ত্ৰ 26 আৰু 27, ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত নম্বৰ 82 মন্ত্ৰ 1, 2, 3, ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত নম্বৰ 96 16 পৰা 20লৈকে। আৰু ক'ত ক'ত বৰ্ণনা কৰিমে পৰমাত্মাৰ গোটেই বেদত এই কবিৰ ভগৱানৰ মহিমাৰ বিষয়ে ভৰি আছে। ওতপ্ৰোতভাৱে তেওঁৰ সেই লীলাবোৰৰ ব্যাখ্যা ইয়াত দিয়া আছে, যিবোৰ লীলা পৰমাত্মাই স্বাভাৱিকতে কৰিছিলে। তেওঁ কি কৰিছিলে, কি বৰ্ণনা আছে এই বেদৰ এই মন্ত্ৰত। আৰু ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত নম্বৰ 1 মন্ত্ৰ নম্বৰ 9, ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 10 সূক্ত 161 মন্ত্ৰ নম্বৰ 2, ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত নম্বৰ 80 মন্ত্ৰ নম্বৰ 2 কি ক'লে যে তেওঁ পূৰ্ণ পৰমাত্মা। ওপৰত ষষ্ঠখণ্ডত সতলোকত থাকে। যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 5 মন্ত্ৰ নম্বৰ 1 আৰু 32, যজুৰ্বেদ অধ্যায় 1 মন্ত্ৰ 15 আৰু যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 40 মন্ত্ৰ নম্বৰ 17, যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 40 মন্ত্ৰ 8। ক'ত ক'ত বৰ্ণনা কৰিম এই কবিৰ পৰমেশ্বৰৰ মহিমাৰ বিষয়ে ওতপ্ৰোত। এই সকলো পবিত্ৰ গ্ৰন্থত বেদৰ মন্ত্ৰত কি সাৰাংশ দিয়া আছে যে সেই পৰমাত্মা কবিৰ অন্ধাৰি আছি বম্বাৰি আছি সবৰ জ্যোতি এৰেত ধামা আছি, যজুৰ্বেদ অধ্যায় 5 মন্ত্ৰ নম্বৰ 32, যে তেওঁ পৰমাত্মা কবিৰ হয়। কবিৰ হয় আৰু কবি বুলি কোৱা হয়, আমি তেওঁক কবিৰ দেৱ বুলি কওঁ, কবিৰ দেৱ।
কবিৰ চাহেব, আমি তেওঁক কবিৰ চাহেব বুলি ক'বলৈ ধৰিছোঁ, কবিৰ। আৰু এই ব্যাকৰণৰ জ্ঞাতাই তেওঁক কবি বুলি কয়, যে তেওঁ কবিৰ দেৱ য'ত লিখা আছে তাক কবিৰ চাহেব বুলি কওক, কবি চাহেব। আমি সেই কবিৰ দেৱক কবিৰ চাহেব বুলি ক'বলৈ ধৰিছোঁ আমাৰ লোকেল লেংগুৱেজত। আৰু সেয়াই আমাৰ গোটেই সমাজত এই মাতৃভাষাৰ ভিতৰত যিটো আছে কবিৰ দেৱ বুলি আখ্যা পালে। আৰু বেদে তেওঁক কবিৰ বুলি কয়, আমি তেওঁক কবিৰ বুলি কওঁ, কবিৰ দেৱ, কবিৰ চাহেব। গতিকে ইয়াত লিখা আছে যে এই কবিৰ দেৱ, এই পৰমাত্মা সশৰীৰে আছে, সশৰীৰে আছে। অগ্নে তনুৰসি, হে পৰমেশ্বৰ, অগ্নে মানে পৰমেশ্বৰ, হে পৰমেশ্বৰ আপুনি, তনু মানে আপোনাৰ, তনু মানে শৰীৰ, আছি মানে আছে, তেজময় যুক্ত শৰীৰ। অগ্নেয় শব্দ এইকাৰণে কৈছে যে পৰমাত্মাৰ শৰীৰ বহুত প্ৰকাশময়, স্বয়ং প্ৰকাশিত, স্বয়ং প্ৰকাশমান। তেওঁ এজন নুৰী তত্ত্বৰ দ্বাৰা উৎপত্তি হৈছে। সেই পৰমেশ্বৰ কবিৰ দেৱৰ যিটো শৰীৰ, সেয়া শুক্ৰম অকায়ম এসনাগৰম অবিন্ধম অৱৰ্ণম। আৰু কেনেকুৱা স্বয়ংভূ পৰিভূ। আৰু সেই পৰমাত্মা সেপৰি অগাধ, স মানে সেই পৰমেশ্বৰ, পৰি মানে প্ৰথম, সকলোতকৈ আগৰ সনাতন, আৰু আগাত মানে দেহধাৰী। আগাত, গাত মানে শৰীৰ, আগাত মানে সশৰীৰ। তেওঁ সৰ্বপ্ৰথম দেহধাৰী হয়। আৰু তেওঁৰ শৰীৰ শুক্ৰম অকায়ম অসনাবিৰম। সেই পৰমেশ্বৰৰ শৰীৰ মাতা পিতাৰ শুক্ৰৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী নহয়। সেয়া বিনা নাৰীৰ, তেওঁৰ শৰীৰত নাৰীৰ কোনো জোৰ যোগাৰ নাই, কেৱল এটা নুৰী তত্ত্বৰ দ্বাৰা গঠিত। আৰু শুক্ৰম অকায়ম, মাতা পিতাৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা শৰীৰ তেওঁ নহয়, কিন্তু তেওঁ সৰ্বপ্ৰথম দেহধাৰী হয়, সপৰিয়াগাত। তেওঁ কেনেকুৱা স্বয়ংভূ, অৰ্থাৎ স্বয়ং প্ৰকট হওঁতা, তেওঁৰ কোনো জনক নাই। স্বয়ংভূ মানে যাৰ কোনো জনক নাই। ন সতগুৰু জননী জনে উনকা মান বাপে, পিণ্ড ব্ৰহ্মণ সে ৰহিত হে জানা তিনু তাপ। গতিকে যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 5 মন্ত্ৰ নম্বৰ 1 দুবাৰকৈ প্ৰমাণ দিছে যে সেই পৰমাত্মা অগ্নে তনুৰসি, হে পৰমেশ্বৰ আপোনাৰ তেজময় শৰীৰযুক্ত, আপুনি সশৰীৰযুক্ত হয়, আপোনাৰ শৰীৰ আছে, তেজময় শৰীৰ আছে আপোনাৰ। আৰু দ্বিতীয়জনে আকৌ কৈছে বিষ্ণুৱে তৱা সৌম্যসে তনুৰসি, বিষ্ণুৱে মানে সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰিবৰ বাবে, তৱা মানে সেই, সৌম্যস্য মানে অমৰ পুৰুষৰ, তনু মানে শৰীৰ, আছি মানে হয়। সেই পৰমেশ্বৰৰ সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰিবৰ বাবে শৰীৰ আছে, অৰ্থাৎ দুটা ৰূপত পৰমাত্মা, এয়া বেদে কৈ আছে। আৰু সেই চকুৰে দেখা সন্ত, যিসকলৰ সৈতে পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎকাৰ হৈছে, আদৰণীয় ধৰ্মদাস চাহেবদেৱ, আদৰণীয় মুলুকদাস চাহেবদেৱ, আদৰণীয় নানক চাহেবদেৱ, আদৰণীয় দাদু চাহেবদেৱ, আদৰণীয় গৰীবদাস চাহেবদেৱ, আদৰণীয় ৰামানন্দ চাহেবদেৱ, আদৰণীয় খিচাদাস চাহেবদেৱ, এই মহাপুৰুষসকলে পৰমাত্মাৰ সেই বৰ্ণনাই কৰিছে যি বেদে কৈ আছে। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক 1 পৰা 4 কোৱা হৈছে যে ওপৰত শিপা, তলত 3 গুণ ৰূপী শাখা পকাই সংখ্যাৰূপী আহত গছ অবিনাশী বৃক্ষ হয়। আৰু যিসকল সন্ত ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ ক'ব পাৰিব, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ে, যেনে শিপা কোনজন পৰমাত্মা, গাগছ কোন হয়, ডাল কোন হয়, এই শাখা কোন হয়, বেদবিদ, সেইজন বেদৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে জানোতা অৰ্থাৎ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত হয়।
গতিকে পৰমেশ্বৰ কবীৰদেৱে 600 বছৰ আগতেই কৈছিল, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पांच रूप संसार। আৰু শিপা ইয়াৰ পৰোক্ষ হয়, গুপ্ত, যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত গুপ্ত, যি দৃষ্টিগোচৰ নহয়, ইয়াক খান্দিলেহে দেখা পোৱা যায়। এনেকৈ পৰমাত্মা যিজন মূল, এই গোটেই সংসাৰৰ শিপা, য'ৰ পৰা সকলোৱে আহাৰ প্ৰাপ্ত কৰে, যিয়ে সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰে, এই পৰমাত্মা তেওঁ পৰোক্ষ। যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 40 মন্ত্ৰ নম্বৰ 17 দুজন পৰমাত্মাৰ বিষয়ে কৈছে। এজনটো পূৰ্ণ পৰমাত্মা, তেওঁ গুপ্ত, সেই শিপা। আৰু এই ব্ৰহ্ম যি বেদৰ জ্ঞান দি আছে, তেওঁ কয় মই ব্ৰহ্ম, মোৰ ওম নাম আছে, আৰু মই ওপৰৰ স্বৰ্গ অৰ্থাৎ মম মানে সেই ব্ৰহ্মলোকত, সেই দিব্য আকাশত থাকোঁ। আৰু গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 1 পৰা 4 কৈছে যে এয়া ওলোটাকৈ ওলমি থকা সংখ্যাৰূপী বৃক্ষ, ওপৰৰ শিপাটো পূৰ্ণ পৰমাত্মা পৰমেক্ষৰ ব্ৰহ্ম, আৰু তলত 3 গুণ ৰূপী শাখা, ৰজগুণ ব্ৰহ্মা, সদগুণ বিষ্ণু, তমগুণ শিৱদেৱ। আৰু যিজন সন্ত ইয়াৰ বিষয়ে সঠিক জাননী দিব, স্ববেদবিদ, তেওঁ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত। তত্ত্বদৰ্শী সন্তক কোৱাৰ পিছত সেই পৰমেশ্বৰৰ পৰম পদ বিচাৰিব লাগে, য'ত যোৱাৰ পিছত সাধক কেতিয়াও আৰু এই সংসাৰলৈ উভতি নাহে। আৰু যিজন পৰমাত্মাৰ দ্বাৰা, যিজন পৰমেশ্বৰৰ দ্বাৰা সংসাৰৰূপী বৃক্ষৰ প্ৰবৃত্তি বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰাপ্ত হৈছে, অৰ্থাৎ যিজন পৰমাত্মাই গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ, গোটেই বিশ্বৰ ৰচনা কৰিছে, আৰু ময়ো তেওঁৰে শৰণত আছোঁ, এই বিচাৰ কৰি তেওঁৰে ধ্যান কৰা, তেখেতৰ ভক্তি কৰা গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয়। আৰু গীতা জ্ঞানদাতা ব্ৰহ্ম হয়, শ্ৰীকৃষ্ণত প্ৰৱেশ কৰি কৈ আছে 4ৰ্থ অধ্যায়ৰ 5 নম্বৰ শ্লোকত আৰু 9 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে অৰ্জুন, তোমাৰ আৰু মোৰ বহুবাৰ জন্ম হৈ গ'ল, তুমি নাজানা, কিন্তু মই জানো, মোৰ জন্ম আৰু কৰ্ম দিব্য। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 2 শ্লোক নম্বৰ 12 কৈছে, অৰ্জুন, তোমাৰ আৰু মোৰ আগতেও জন্ম হৈছিলে, এই ৰজাসকলৰো, এই সৈনিকসকলৰো আগতে জন্ম হৈছিলে, আপুনি, মই আৰু এই সকলোৱে পিছত আকৌ জন্ম ল'ম। এইটো নাভাবিবা যে আমি এতিয়া বৰ্তমানতেই জন্ম লৈছোঁ, এনেকৈ তুমি নাভাবিবা। তোমাৰ আৰু মোৰ জন্ম আৰু সকলোৰে সদায় হৈ থাকিব জন্ম মৃত্যু। ইয়াৰ দ্বাৰা সিদ্ধ হয় যে গীতাৰ জ্ঞানদাতা এই ব্ৰহ্ম, যাক পৰমেশ্বৰে ক্ষৰ পুৰুষ বুলি কৈছে, এওঁ নাশবান প্ৰভু হয়। ইয়াৰ প্ৰমাণ এই গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 16 দিছে, ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ এই দুয়ো নাশবান। ক্ষৰ পুৰুষ এওঁ ব্ৰহ্ম হয়, ক্ষৰ ব্ৰহ্ম বুলিও ক'ব পাৰি এওঁ, আৰু অক্ষৰ পুৰুষক অক্ষৰ ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ পৰব্ৰহ্ম বুলিও কোৱা হয়। এই দুয়োজনেই নাশবান। এওঁলোকৰ অন্তৰ্গত সকলোবোৰ প্ৰাণী, যিমানেই প্ৰাণী আছে, তেওঁলোকৰ স্থূল শৰীৰো নাশবান হয়। জীৱাত্মাটোৱে আণ্ডাৰষ্টুড হয়, ইয়াক কাৰোৰে মৃত্যু নহয়। আকৌ 15 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 17 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে অৰ্জুন, উত্তম পুৰুষটো আল্লে, সেই বাস্তৱিক পৰমাত্মা যিজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰভু, গতিকে এই দুয়োজন ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ, যিটো 16 নম্বৰ শ্লোকত ক'লে 15 নম্বৰ অধ্যায়ৰ গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 16 নম্বৰ শ্লোকত যি দুজন পুৰুষৰ বিষয়ে, প্ৰভুৰ বিষয়ে কৈছে, ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ, তেওঁলোকতকৈ কোনো বেলেগ হয়। উত্তম পুৰুষ, শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষোত্তম, অৰ্থাৎ ভাল আত্মা, ভাল ভগৱান, শ্ৰেষ্ঠ প্ৰভু, যাক পৰমাত্মা বুলি কোৱা হয়। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वरे। যিজন পৰমাত্মা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হয়, তেওঁ ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষতকৈ বেলেগ, তেওঁ পৰমেক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয়, পৰমেক্ষৰ পুৰুষ, অভাৰঅল কণ্ট্ৰলাৰ হয়, কুলৰ মালিক, আৰু তেওঁকে পৰমাত্মা বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁ এই 3 লোকত প্ৰৱেশ কৰি সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰে, তেওঁই অবিনাশী পৰমেশ্বৰ। এতিয়া যি শিপা মূল হয়, মূলৰ পৰা গোটেই সমগ্ৰ বৃক্ষৰ আহাৰ প্ৰাপ্ত হয়, বৃক্ষৰ লালন পালন হয়। পৰমেশ্বৰে আকৌ কি কৈছে, কবীৰ দেৱে, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार
और तीनों देवा शाखा है। ये पात रूप संसार অৰ্থাৎ সমগ্ৰ প্ৰাণীৰ সংসাৰূপী বৃক্ষ বুলি যি পৰমাত্মাই কৈছে তাৰ গা গছ যি প্ৰথমে বাহিৰত দেখা পোৱা যায় মাটিৰ পৰা, সেই গা গছ অক্ষৰ পুৰুষ হয়। ইয়াক পৰব্ৰহ্ম বুলিও কোৱা হয়। আৰু এটা শকত ডাল ওলাই গা গছৰ পৰা আগলৈ গৈ ইয়াক বুজা এওঁ ক্ষৰ পুৰুষ হয়। জ্যোতি নিৰঞ্জন বুলিও কোৱা হয় ইয়াক, যাক ব্ৰহ্ম বুলিও ক'ব পৰা যায়। এওঁ ডাল হয়, ডালৰ আকৌ তিনিটা শাখা। এওঁৰ পুত্ৰ হয় কালৰ ব্ৰহ্মৰ, ৰজগুণ ব্ৰহ্মা, সদগুণ বিষ্ণু, তমগুণ শিৱদেৱ। আৰু আকৌ পাতৰূপী সংসাৰ, আমি আকৌ পাতৰূপত আছোঁ। গতিকে এই সকলোৱে ক'ৰ পৰা আহাৰ পায়? শিপাৰ পৰা। বৃক্ষৰ পাত পৰ্যন্ত ক'ৰ পৰা লালন পালন হয়? মূলৰ পৰা, শিপাৰ পৰা। গতিকে এই মূলৰূপী পৰমাত্মা ওপৰত আছে, পৰোক্ষ আছে, আৰু তেওঁ গুপ্ত, তেওঁ পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম, আৰু তেওঁৱেই সকলোৰে লালন পালন কৰে। এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল, প্ৰথমেতো আমি গ্ৰন্থৰ পৰা পৰমাত্মাক বুজিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ সন্মুখত এইটো অসুবিধা আহিল যে সেই পৰমাক্ষৰ ব্ৰহ্ম কোন হয়? এই লীলা তেওঁ কেতিয়া কৰিছে আৰু কেনেকৈ? যেনেকৈ যিমান মন্ত্ৰ আপোনালোকক বেদে ক'লে ইয়াৰ ব্যাখ্যা ইয়াৰ কৰা হৈছে, ইয়াতে পৰমাত্মাৰ মহিমা আছে। তেনেহ'লে তেওঁ আকৌ কোন? যাক কবিৰ দেৱ বুলি বেদে কয় আৰু আল্লাহু আকবৰ কোৰাণে কয়। আৰু যিয়ে 6 দিনত সৃষ্টি ৰচনা কৰি 7 নম্বৰ দিনত সিংহাসনত গৈ বহিলে, তেওঁ কোন হয়? সেই পৰমাত্মা, যাৰ নাম কবিৰ। ইয়াৰ প্ৰমাণ ক'ত? কোনে দেখিছে? গতিকে এই সকলো কনচেপ্ট যেতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, স্পষ্ট হৈ যাব, তেতিয়া আমি ভকত হ'ব পাৰিম, আমি যোগ প্ৰাপ্ত কৰিম। তেতিয়া আমাৰ ভক্তি ষ্টাৰ্ট হ'ব, জড়িত হ'ব, নিৰ্ভয় হৈ নিশ্চিন্ত হৈ আমি ভক্তি মাৰ্গত খোজ কাঢ়িম। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 2 শ্লোক নম্বৰ 53 ক'লে যে অৰ্জুন, যেতিয়া তোমাৰ বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰে ভ্ৰমিত কৰা বচনৰ পৰা আঁতৰি এজন পৰমাত্মাতে স্থিৰ হৈ যাব, তেতিয়া তুমি যোগ প্ৰাপ্ত কৰিবা। তেতিয়াতো তুমি ভগত হ'ব পাৰিবা। তোমাৰ ভক্তি সঠিককৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব, জড়িত হ'ব। তেতিয়া তুমি সঠিককৈ পবিত্ৰ মনেৰে কৰিব পাৰিবা। তেতিয়া তুমি যোগক অৰ্থাৎ সাধনা তুমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিবা। তেতিয়া তুমি ইয়াত থাকিব পৰা হৈ যাবা। এতিয়া সেই পৰমাত্মা নিজৰ মহিমাৰ বিষয়ে নিজে ক'বলৈ আহিছিলে। পৰমেশ্বৰে অনেক ৰূপ ধাৰণ কৰে। এটা সিদ্ধি আছে, এটা সিদ্ধিৰে বহু ৰূপ বনাব পাৰি। সাধাৰণ সিদ্ধ পুৰুষে পৰমাত্মাৰ ভক্তি কৰি আৰু কিছু সিদ্ধি গ্ৰহণ কৰি লয়, অস্থায়ী চুম্বক হৈ যায়। চুম্বকৰ সৈতে যদি লোহা কিছু সময়ৰ বাবে ৰাখি দিয়া হয়, তেনেহ'লে এইটো অস্থায়ী চুম্বক হৈ যায়। কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত সেই চুম্বকীয় শক্তি অট'মেটিকেলি সমাপ্ত হৈ যায়, যিটো ই চুম্বকৰ পৰা পাইছিল। গতিকে এনেকৈ যি সিদ্ধ পুৰুষসকলেও পৰমাত্মাৰ ভক্তিৰ অলপ বেটেৰী চাৰ্জ কৰি লয়, তাৰপিছত তেওঁ সিদ্ধিবোৰ দেখাই দিয়ে এজনৰ পৰা অনেক হোৱাৰ। কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত তেওঁৰ সেই সিদ্ধি সমাপ্ত হৈ যায় আৰু তেওঁ অন্তত এই প্ৰাণীৰ দৰে প্ৰাণী হৈ থাকে। আৰু এই সিদ্ধি পৰমাত্মাৰো আছে। গতিকে সেই পৰমাত্মা সৎলোকত এটা স্থানত স্থিৰ, সৎখণ্ডত, সৎলোকত, আৰু এটাতকৈ বেছি লোকতো আছে, অৰ্থাৎ ওপৰৰ অলস লোকত, আকৌ আগম লোকত, অনামী লোকত। তাতেও পৰমাত্মা আন ৰূপ ধাৰণ কৰি আন শৰীৰত বিদ্যমান হয়। কিন্তু সেই পৰমাত্মা এজনেই হয়, অনেক হৈও তেওঁ এজনেই হয়। এতিয়া যেনে বহুবাৰ এজন মন্ত্ৰীৰ ওচৰত 3-4টা বিভাগ থাকি যায়। যেতিয়া তেওঁ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ত যায়, তেতিয়া পৰিবহণ মন্ত্ৰী বুলি নিজৰ পোষ্ট লিখি লয়। আৰু তেওঁৰে ওচৰত ধৰি লওক পৰ্যটক মন্ত্ৰালয় আছে, তেন্তে তাতে পৰ্যটক মন্ত্ৰী হয়।
গৃহ মন্ত্ৰালয় যদি তেওঁৰ ওচৰতে আছে, যদি তেওঁ তাত চাইন কৰে, তেনেহ'লে গৃহমন্ত্ৰী চাইন কৰে, গৃহমন্ত্ৰী বুলি লিখে নিজৰ পদ পোষ্টত। ব্যক্তি কিন্তু এজনেই, অন্য স্থানত অন্য বিভাগত তেওঁৰ সেই পদবীৰ নাম সলনি হৈ যায়। বুজি পাবলৈ এইখিনি যথেষ্ট। গতিকে কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 5 আৰু শ্লোক নম্বৰ 1 দুবাৰকৈ সাক্ষী দিয়া হৈছে। তাত কৈছে যে সেই পৰমেশ্বৰ সশৰীৰে আছে। অগ্নে তনুৰসী, হে পৰমেশ্বৰ, আপুনি তেজময় শৰীৰযুক্ত, আপোনাৰ শৰীৰ আছে। আৰু আকৌ কি কৈছে, এই পৰমাত্মাটো এটা ৰূপতে তাতে স্থিৰ হৈ আছে সচখণ্ডত, সতলোকত। তাৰপিছত তাৰ পৰা বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰি বদ্ৰা বস্ত্ৰ সামান্য লাল কবিৰ নিবচনানি চঞ্চল, সেই কবিৰ পৰমেশ্বৰ, সেই মহান কবিৰ, সেই সমৰ্থ কবিৰ দেৱ অন্য ভদ্ৰা বস্ত্ৰা অৰ্থাৎ অন্য বস্ত্ৰ বহুত ধুনীয়া অন্য কোনো শৰীৰ ধাৰণ কৰি আৰু সৎলোকৰ পৰা গতি কৰি ইয়াক নিজৰ মহিমাৰ বাণী নিবচনানি মানে লোকোক্তিৰ মাধ্যমত ক'বলৈ আহে। আৰু সেই সময়ত অজ্ঞান অন্ধকাৰ বিয়পোৱা থাকে আৰু পুণ্যাত্মাসকলক জগায়। গতিকে সেই পৰমাত্মাই অন্য ৰূপ ধাৰণ কৰি যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 5 মন্ত্ৰ নম্বৰ 1 দুবাৰকৈ কৈছে, অগ্নে তনুৰসী, পৰমেশ্বৰ আপুনি সশৰীৰে আছে। বিষ্ণুৱে তৱা সোমস্য তনুৰসী, সৎলোকৰ পৰা গতি কৰি ধাৰণ পোষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যত আমাৰ সকলোৰে লালন পালন কৰাৰ বাবে আমাক পুনৰ যথাৰ্থ জ্ঞানেৰে জড়িত কৰি আমাৰ আত্মাক যথাৰ্থ জ্ঞানেৰে সৎ ভক্তিৰে তৃপ্ত কৰিবলৈ এই পৰমেশ্বৰে সৎলোকৰ পৰা সচখণ্ডৰ পৰা সেই দিওলোকৰ পৰা য'ত তেওঁ বসবাস কৰে তাৰ পৰা ইয়ালৈ গতি কৰি আহে। সেইকাৰণে তেওঁৰ পাতল তেজপুঞ্জৰ শৰীৰ হয়। তেওঁ নিজৰ ৰূপক সৰল কৰি আহে। তাতে যিটো সৰল ৰূপ আছে পৰমাত্মাৰ সচখণ্ডত সৎলোকত সত্য পুৰুষ ৰূপত অবিনাশী পৰমেশ্বৰৰ ৰূপত সেই কবিৰদেৱৰ এডাল নোমৰ গুৰিৰ শোভা ইমান পোহৰ, কৌটি সূৰ্য মিলাই দিয়ক, কৌটি চন্দ্ৰ মিলাই দিয়ক, তেতিয়াও এডাল নোমৰ গুৰিৰ শোভা পোহৰ ইয়াতকৈ বেছি হ'ব। গতিকে যদি পৰমাত্মা ইমান তেজময় শৰীৰ সহিতে ইয়ালৈ আহি যায়, তেন্তে আমি সকলো মানুহৰ চকু বন্ধ হৈ যাব। ইমান পোহৰ এই স্থূল দৃষ্টিয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তেওঁক সন্তসকলে যিসকলৰ দিব্য দৃষ্টি খুলি গৈছে, জ্ঞান দৃষ্টি যিসকলৰ খুলি গৈছে, সেই দিব্য দৃষ্টিৰে এই পৰমাত্মাক চাব পৰা যায়। আৰু যিসকল মহাপুৰুষে স্বয়ং দেখিছে, সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে এই পৰমাত্মাই নিজৰ ৰূপক সৰল কৰি এই কবিৰ দেৱ ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত নম্বৰ 86 মন্ত্ৰ নম্বৰ 27 এই প্ৰমাণেই দিয়া আছে। আৰু 26 আৰু 27 এই দুয়োটাতে এয়াই প্ৰমাণ দিছে যে এই পৰমাত্মা দিওলোকৰ তৃতীয় পৃষ্ঠত বিদ্যমান, তাতেই বিৰাজমান, তাতে বাস কৰে। আৰু তাৰ পৰা তেওঁ পুনৰ গতি কৰি আহে, নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ আত্মা ভাল আত্মাক লগ কৰে আৰু তেওঁ নিজৰ ৰূপক সৰল কৰি পাতল তেজপুঞ্জৰ ৰূপ তৈয়াৰ কৰি ইয়ালৈ আহে। আৰু যেনেকৈ আকাশৰ পৰা বিজুলী পৰে, নিজৰ পৰিবলগীয়া ঠাইত য'ত সিহঁতৰ এট্ৰেকশ্যন হয়, আকৰ্ষণ হয়, সেই পদাৰ্থত সেই ধাতুৰ ওপৰত পৰে। যেনেকৈ আগতে কাঁহৰ ধাতুৰ কাঁহী পোৱা গৈছিলে। গতিকে এইবোৰৰ ওপৰত সঘনাই আকাশীয় বিজুলী কাঁহ ধাতুতেই পৰিছিলে, যদি ইয়াৰ ডাইৰেক্ট কানেকশ্যনত থাকে। গতিকে সেই প্ৰকাৰে পৰমাত্মাই পূৰ্ণ ব্ৰহ্মই সেই ভাল আত্মাসকলৰ ওপৰত আকৰ্ষিত হৈ তেওঁলোকক লগ কৰে, সৎলোকৰ পৰা গতি কৰি বহুত বিদ্যুততকৈও প্ৰখৰ গতিত তেওঁ আহে আৰু সেই
সেই পুণ্য আত্মা ভাল আত্মাসকলক লগ কৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক এই জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰে। গতিকে ইয়াৰ বাবে বিষ্ণুৱে তোৱা সমস্যা তনুৰাশি, যিজন পৰমাত্মা হঠাতেই আহে তেওঁক অতিথি বুলি কোৱা হয়। যেনেকৈ কোনো ব্যক্তি অহাৰ তিথি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত নহয়, তেওঁ অতিথি বুলি কোৱা হয় যে অতিথি আহিলে। গতিকে এনেকৈয়ে পৰমাত্মা হঠাৎ আহি উপস্থিত হয় যেতিয়া অতিথি ৰূপত ইয়ালৈ আহে। গতিকে সেই অতিথি ৰূপত অহাৰ বাবে সেই পৰমেশ্বৰৰ এটা ৰূপ আৰু শৰীৰ আছে। বিষ্ণুৱে তবা সৌমেশ্য তনুৰাশি সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰাৰ বাবে, বিষ্ণুৱে মানে সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰাৰ বাবে, তাৱা মানে সেই, সৌমেশ্য মানে অমৰ পুৰুষৰ, আৰু তনু মানে শৰীৰ, আৰু আছি মানে আছে। আৰু সেই পৰমাত্মা ইয়াত কিছু সময়ৰ বাবে অতিথি ৰূপত থাকে। আৰু যেনেকৈ অতিথি আহে তেনেকৈ এই পৰমাত্মা আকৌ সশৰীৰে গুচি যায়। এয়া যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 5 মন্ত্ৰ নম্বৰ 1 আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিলে। আৰু সেই অতিথি ৰূপত প্ৰকট পৰমাত্মাই সকলোৰে পূজ্য হয় আৰু তেওঁ গুৰু সদ্গুৰু ৰূপত কাৰ্য কৰে। তেওঁকে পৰমাত্মা তুল্য মানি, আৰু তেওঁ হয়ে ভগৱান, তেখেতৰে ধ্যান কৰিব লাগে, তেখেতৰে পূজা কৰিব লাগে, তেওঁ পূজনীয়। যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ 5 শ্লোক নম্বৰ 32 স্পষ্ট কৰিলে যে তেওঁ কবিৰ আংঘাৰী আছি বম্ভাৰী আছি সবৰ জ্যোতি এৰে ধাম আছি। তেওঁ সৎলোকত থাকে, সৎ ধামযুক্ত হয়, সৎ ধামৰ জন হয়, আৰু তেওঁ সকলো পাপ বিনাশ কৰোতা হয়। বম্ভাৰী মানে বম মানে বন্ধন, আৰি মানে শত্ৰু, বন্ধনৰ শত্ৰু, মুক্তিদাতা। আমি তেওঁক মুক্তিদাতা বুলি কওঁ, তেওঁ মুক্তিদাতা হয়। পুণ্যাত্মাসকল, ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত 82 মন্ত্ৰ 1 স্পষ্ট কৰিছে। আৰু এই সংস্কৃত জনা বিদ্যান বুলি কওঁতা সকলৰ দ্বাৰা অনুবাদিত হয়। আৰ্য সমাজৰ আৰ্য প্ৰতিনিধি সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বেদ তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই অনুবাদ কৰা হৈছে। যদি এই দাসে অনুবাদ কৰে তেনেহলে বেদৰ বহুত ভাল ব্যাখ্যা সন্মুখত আহিব, সেই সময় আহিব এই মালিকৰ। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যদি এই দাসে অনুবাদ কৰি সমাজক বেদ গ্ৰহণ কৰায়, তেন্তে এই নকলি বিদ্যান, যিয়ে মহৰ্ষি দয়ানন্দৰ দৰে নকলি মহৰ্ষিসকলৰ দ্বাৰা ভ্ৰমিত কৰা এই অজ্ঞানতাৰ ভিত্তিতে ক'ব যে ৰামপালে সংস্কৃত নাজানে, এওঁনো কি বেদৰ অনুবাদ কৰিব পাৰিব, এওঁ সকলো মিছা কৈ আছে। এনেকৈয়ে কবিৰ পৰমেশ্বৰক কৈছিলে যে কবিৰে কি জানে বেদ আৰু গ্ৰন্থৰ বিষয়ে, পুৰাণৰ বিষয়ে, গীতাৰ বিষয়ে। এওঁ মিছা কথা কয়। এওঁ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। এওঁ নিজেই নিজকে ভগৱান বুলি কয়। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ সেইকাৰণে পৰিল তাতে সেই 600 বছৰ আগতে, কাৰণ আমি শিক্ষিত নাছিলোঁ। এতিয়া আমি শিক্ষিত, আৰু দেৱনাগৰী লিপি আমি বহুত ভালদৰে বুজি পাওঁ। সংস্কৃত ভাষাও দেৱনাগৰী লিপিতেই আছে। শব্দকোষ আমাৰ ওচৰত আছে, তত্ত্বজ্ঞান আমাৰ লগত আছে। আমি আৰামত এই বেদ যিবোৰ আছে অনুবাদ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ আগতে পৰমাত্মাই দয়া কৰিছে যে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই যথাৰ্থ জ্ঞান অনুবাদ কৰোৱাই দিছে কিছুমান শ্লোকত। নহ'লে এই মালিকে তেওঁলোকৰ বুদ্ধি অফ কৰি দিছে আৰু এই সত্য লিখি গ'ল। এয়া নহ'লে তেওঁলোকে বহুত ভুল কৰি থৈছিলে বেদৰ অনুবাদত, য'ত পৰমাত্মাৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষকে লিখা আছে যে তেওঁ সশৰীৰ, মানৱ সদৃশ্য শৰীৰ। নাজানো ইয়াৰ কি ভুল কৰি থৈছে তেওঁলোকে, কাৰণ অনুবাদকৰ্তাসকলৰ মগজুত দয়ানন্দৰ চাপ পৰিছিল, দয়ানন্দৰ সত্যাৰ্থ প্ৰকাশৰ পৰিছিল যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ আৰু বেদে সাকাৰ বুলি কৈছে। তথাপিও তেওঁলোকে ভাতৰ দৰে গাই আছে যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয়, বেদে নিৰাকাৰ কৈছে বুলি দয়ানন্দই কৈছে। মহৰ্ষি দয়ানন্দইতো নিৰাকাৰ বুলি ক'ব পাৰে, আৰু তুমিও ক'ব পাৰা, কাৰণ বিনা প্ৰমাণত যি পাই তাকেই কোৱা, যি মুখত আহে তাকেই ক'ব পাৰা।
কিন্তু বেদে নিৰাকাৰ বুলি কোৱা নাই, বেদে পৰমাত্মাক এজন দেশীয় সাকাৰ মনুষ্য সদৃশ বুলি কৈছে। ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 সূক্ত নম্বৰ 82 82 মন্ত্ৰ 1 2 আৰু 3 স্পষ্ট কৰিছে। সেই পৰমাত্মা যিজন সকলোৰে উৎপত্তি কৰোতা, সৰ্ব উৎপাদক প্ৰভু, সৰ্ব উৎপাদক অৰ্থাৎ সকলোৰে সৃষ্টি কৰোতা, ৰচয়িতা, উৎপন্ন কৰোতা পৰমেশ্বৰ সদ্গুণৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁ পাপৰ নাশ কৰে, অংঘাৰী হয়, তেওঁ কবিৰ অংঘাৰী, অংঘ মানে পাপ, আৰি মানে শত্ৰু। আৰু তেওঁ ৰজাৰ সমান দৰ্শনীয়, দেখাৰ যোগ্য সাকাৰ হয়। আৰু সেই পৰমাত্মা বিজুলীৰ দৰে গতিৰে অতি গতিশীল পদাৰ্থৰ সমান তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহি শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষক যিসকল দৃঢ় ভগত তেওঁলোকক লগ পায়। আৰু কি উদ্দেশ্যত লগ পায়? তেওঁলোকক জ্ঞান প্ৰদান কৰে। ঋগ্বেদ মণ্ডল নম্বৰ 9 আৰু সূক্ত নম্বৰ 96 মন্ত্ৰ 16 পৰা 20-21লৈকে স্পষ্ট কৰিছে যে হে পৰমাত্মা, আপোনাৰ সেই গুপ্ত নাম কোনটো? ইয়াৰ জ্ঞান দিয়ক। আপোনাৰ বাস্তৱিক ৰহস্যময় শ্ৰেষ্ঠ নাম কোনটো হয়? ইয়াতে 17 নম্বৰত লিখা আছে যে এই পৰমাত্মা যিজন শিশুৰূপ ধাৰণ কৰি প্ৰকট হয় আৰু ডাঙৰ হৈ আকৌ নিজৰ সচিদানন্দ ঘন বাণী, কবিৰ বাণী নিজৰ মুখ কমলেৰে লোকোক্তিৰ কাব্যনা, লোকোক্তিৰ মাধ্যমেৰে কবিতাৰ জৰিয়তে কৈছে। যি কাৰণত তেওঁ প্ৰসিদ্ধ, কবিসকলৰ মাজতো এটা উপাধি প্ৰাপ্ত কৰিছে, কিন্তু তেওঁ হ'ল অমৰ পুৰুষ। আৰু সেই অমৰ পুৰুষৰ দ্বাৰা কৃত সেই অমৃত বাণী, সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণী তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ বাবে, ভাল আত্মাসকলৰ বাবে ঋষি মনা, ঋষিকৃত সবৰসা অৰ্থাৎ বহুত আনন্দদায়ক হয়, তেওঁৰ বহুত মৰমীয়াল যেন লাগে সেই মালিকৰ বাণী, সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণী। আৰু এই পৰমাত্মা তৃতীয় ধামত বিৰাজমান হয়। তৃতীয়ম ধাম বিৰাজন, তেওঁ তৃতীয় ধামত সতলোকত বিৰাজমান। আৰু এই পৰমাত্মা তাৰ পৰা যেতিয়া আহে, এক ধুনীয়া ভাল বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি, যেনেকৈ ব্যক্তি এজন আহে মনুষ্যৰ দৰে সুন্দৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি, যি আন বস্ত্ৰ অৰ্থাৎ অন্য চোলা, অন্য শৰীৰ মানুহৰ দৰে ধাৰণ কৰি প্ৰকট হয়। এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল, আমি পৰমাত্মাক বিচাৰি যুগ যুগ ধৰি লাগি আছো। আৰু পৰমেশ্বৰ কবীৰদেৱ অৰ্থাৎ সেই পূৰ্ণ পৰমাত্মা যিজন আমাৰ সকলোৰে মালিক, যাক আমি বিচাৰো, তেওঁ স্বয়ং আহি নিজৰ জ্ঞানো আমাক প্ৰদান কৰি যায়, যথাৰ্থ সমাধানো কয়। কিন্তু এই কাল ব্ৰহ্মৰ দ্বাৰা ভ্ৰমিত এই অজ্ঞানী ঋষি মহৰ্ষি, এওঁলোক সংখ্যাত বহুত, যি কাৰণত আমি সেই পৰমেশ্বৰৰ দ্বাৰা দিয়া হোৱা জ্ঞানক চিনি পোৱা নাই। এতিয়া এই পৰমেশ্বৰে আমাৰ ওপৰত কৃপা কৰিছে। এই কলি যুগত অৰ্থাৎ মধ্য যুগত আপোনালোকক মনুষ্য জন্ম দিছে। পুণ্যাত্মাসকলে মনুষ্য জীৱনৰ আৱশ্যকতা একেবাৰেই নাই। যদি আমি ইয়াতে ভক্তি নকৰোঁ, সৎ সাধনা আমাৰ প্ৰাপ্ত নহ'লে হয়, পূৰ্ণ গুৰু নাপালো হয়, গতিকে ইউজলেছ হয় এই মনুষ্য জীৱন। ইয়াত কেৱল আপোনালোকে পাপ একত্ৰিত কৰে, সুখ একো নহয়। আৰু অন্য প্ৰাণীসকলৰ যি জীৱন, তাত কেৱল তেওঁলোকে কৰ্ম ভোগী থাকে। আৰু আমি নিজৰ কৰ্মভোগৰ সৈতে আমি আমাৰ কৰ্ম ভৱিষ্যত বনাইও আছো, আৰু সঞ্চিত কৰ্মও আমাৰ হৈ আছে, ক্ৰিয়মান কৰ্ম আমাৰ হৈ আছে, যিবোৰ সঞ্চিত কৰ্মত এড হ'ব। আৰু অন্য প্ৰাণীয়ে কেৱল নিজৰ সঞ্চিত কৰ্মৰে প্ৰাৰব্ধ প্ৰাপ্ত কৰি ভুগি আছে। আৰু মনুষ্য জীৱনত আমি যিবোৰ ক্ৰিয়মান কৰ্ম কৰি আছো, ইয়াৰ একাউণ্ট হৈ যায় আৰু আমাৰ সঞ্চিত কৰ্মত এয়া একত্ৰিত হয়। যদি মনুষ্য জীৱনত আমাৰ সৎভক্তি নাই, তেন্তে মনুষ্য জীৱনৰ একেবাৰে আৱশ্যকতা নাই। পুণ্যাত্মাসকল, আমি জ্ঞানহীন, তত্ত্বজ্ঞানহীন।
হ'ব পাৰে মানুহে কম্পিউটাৰ বনাই লৈছে, আকাশত বিমানো এৰি দিলে, কিন্তু পৰমাত্মাৰ মহিমা তেওঁলোকে 0.01 বুজি পাব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও নুবুজেও। ঠিক আছে, আমি এইবোৰক বহুত ডাঙৰ উপকৰণ বুলি ভাবোঁ, কিন্তু মনুষ্য জীৱনত এইবোৰৰ কোনো মূল্য নাই। এতিয়া পৃথিৱী ইমান মনুষ্যৰ বাবে পৃথিৱী সৰু হোৱা নাই, আৰু ইয়াত কোনো বস্তুৰে অভাৱ নাই। আমাৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা ৰোগৰ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে এই কালে যে আমি সামান্য বস্তুতে ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ। 3 লোক সে তৰপতনা ইয়ে মন ভোগী খচিয়া। আৰু পৰমাত্মাই আহি আমাক বুজায় যে তুমি অলপতে অৰ্থাৎ ইচ্ছাবোৰক কম কৰি জীয়াই থাকিবলৈ শিকা। তেওঁ সেইকাৰণে স্বয়ং এটা জীৱন জনসাধাৰণৰ নিজ হাতেৰে কৰ্ম কৰোৱাই নিৰ্বাহ কৰি দেখুৱাইছে। এটা এক্সাম্পল কোট কৰে, এটা উদাহৰণ দি যায় যে তুমি এনেকৈ থাকা। তুমি গোটেই জীৱন বৰবাদ কৰি আছা মনুষ্য জীৱনক। ঘৰ বনালে, ফ্লেট বনালে, ওপৰত বনাই লৈছে, 4ৰ্থ মহলা, 6ষ্ঠ মহলা আৰু বহুত বনালে, আৰু তাৰপিছত কেতিয়াবা মৃত্যু হৈ গ'ল। আকৌ সেই গলিত ঠেলা হেঁচা খাই ফুৰিছে, কুকুৰ হৈ ঠেলা হেঁচা খাই আছে। গতিকে আমাক এয়া মনত পেলাই দিয়ে কালে যে তোমাৰ বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট কৰা হৈছে। তোমাৰ বুদ্ধিৰ যি প্ৰেৰণা, যি তোমাৰ এনাৰ্জি, সেয়া ফুল ঠাইত ৱেষ্ট হৈ আছে, ব্যৰ্থ কৰাই আছে, ৱেষ্ট কৰাই আছে। আপোনালোকক কেৱল 2খন ৰুটি লাগে, দুবেলাৰ বাবে আহাৰৰ প্ৰয়োজন মালিকে দিব। परमात्मा कहते हैं घरता 3.5 हाथ गणाता 4.25 और कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। আমাৰ শৰীৰ মানুহৰ 3.5 হাত দীঘল হয়, লাগিলে জুখি চাওক, সৰু হওক বা ডাঙৰেই হওক। আমাৰ এই হাত ইমানখিনি কোৱা হয়। এই 3.5 হাত দীঘল আপোনালোকৰ শৰীৰ। গতিকে পৰমাত্মাই কয় লাগিলে আপোনালোকে বিচনাত শুৱক, নাইবা পৃথিৱীত, লাগিলে সিংহাসনত, আপোনালোকক শুবলৈ 1 হাত বহল, ইয়াতকৈ বেছি কাৰোৰে হ'বই নোৱাৰে নিজৰ হাতৰ, আৰু 3.5 হাত দীঘল। গৰ্তে 3.5 হাত আৰু গণাতে 4.25। ইয়াতকৈ বেছি আৱশ্যকতা নাই। কোৱাৰ ভাৱে এইটো যে এটা কোঠালি, পাকঘৰ, লেট্ৰিন, বাথৰুম, বাৰাণ্ডা আপোনালোকৰ বাবে ছাফিচিয়েণ্ট। আৰু যদি ইয়াতকৈ বেছি ওপৰত লাগে তেনেহ'লে এটা বেছি কোঠালি লওক। কিন্তু আমি অধৈৰ্যশীল হৈ গৈছোঁ। আমাকতো সম্পূৰ্ণ কোঠালিৰ প্ৰয়োজন, সন্মুখতো লাগে আমাক। আৰু তাৰ বাবে কিহৰ প্ৰয়োজন? 2 নম্বৰী কামৰ প্ৰয়োজন। আৰু 2 নম্বৰী কাম কৰিলেতো পাপ একত্ৰিত হ'বই, এই কোঠা ইয়াতেই ৰৈ যাব। আৰু তাৰপিছত সেই যাৰ যাৰ পৰা ঘোচ লৈ লৈ আৰু বিনা কাৰণতে কিছুমান মিছা কপট মিহলাই যিবোৰ টকা সম্পত্তি একত্ৰিত কৰিছে, সেইবোৰতো ইয়াতেই থাকি যাব। ইয়াৰ প্ৰতিফলহে তেওঁ ভুগিব লাগিব। কাৰোবাৰ গৰু হ'ব আৰু তেওঁৰ কঁকালত লাথ মাৰিব। যাৰ পৰা পইচা আগতে লৈ ৰাখিছে তেওঁ গৰু বনাই কাম সিদ্ধি কৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ গোটেইখিনি পইচা গোটাব, আগৰ হিচাপ সম্পূৰ্ণ কৰিব। এনেকৈয়ে গতিকে পৰমাত্মাই আমাক মনত পেলাই দিব বিচাৰে যে তুমি নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মাৰি আছা। আপোনালোকে কেৱল ইমানখিনিয়ে জানি থৈছে যে মোৰ মনুষ্য জীৱন এই কাৰণে হৈছে যে বিবাহ হ'ব, সন্তান হ'ব, আৰু তাৰপিছত মই ডাঙৰ ঘৰ বনাম, কাৰ ল'ম, ডাঙৰ পোষ্ট প্ৰাপ্ত কৰিম অথবা ভাল বিজনেছ কৰিম। এয়া কিবা কাম হ'ল জানো এই মনুষ্য জীৱনৰ? যেতিয়া আপোনালোকৰ এই চকুৰ চানি সমাপ্ত হৈ যাব, অপাৰেশ্যন হৈ যাব এই অজ্ঞানৰ, আপোনালোকে চাব পৰমাত্মাৰ এই বাণীয়ে আপোনালোকৰ হৃদয়ত ঠাই বনাই ল'ব। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजे जम के पड़े जंजीर। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। সৰ্বসোণৰ লংকা আছিলে, কেনেকুৱা কুবুদ্ধি আছিলে। ভক্তি সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰি, ঋদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰি, আৰু সোণৰ লংকা, আমি যেনেকৈ মাটি পুৰি ইটা সাজি সেই ঘৰ বনাওঁ, তেওঁ সোণেৰে ইটা বনায়। সৰু সৰু ইটা আছিলে আগতে, আৰু সেই সোণেৰেই তেওঁ
ইটা বনাই মহল সাজি লৈছিলে তেওঁ। ইমান ধনী আছিলে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত অতি কষ্টেৰে 50-20 গ্ৰাম 20 তোলা সোণ থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰত। বহুত ডাঙৰ মহাজন হ'ব লাগিব, তেতিয়া 20-30-40 তোলা সোণ থাকিব। কোৱা হয় তেওঁ এক ৰতিও লৈ যোৱা নাই, 1 গ্ৰামো লৈ যাব পৰা নাই। তুমি ক'ত লৈ যাব পাৰিবা? আৰু কি কিলা বনাবানো 40 তোলা সোণেৰে? এয়াতো বিনা কাৰণত মূৰৰ বিষ। সোণটো ঘৰত ৰাখিব নালাগে আপোনালোকে। আৰু না ইয়াক পিন্ধিব লাগে, কিনো লাভ আছে? কাণত পিন্ধি, নাকত পিন্ধি 36 গ্ৰামৰ খাৰু বনাই ল'লে। পৰমাত্মা ইমান ধুনীয়া শৰীৰ দিছে, আপোনালোকক ইয়াক আড়ম্বৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এয়াৰে ভগৱান দুখী হয়। ভগৱানৰ ভক্তি কৰক। লাগিলে যেনেকুৱাই শৰীৰ নহওক কিয়, ক'লা বগা যেনেকৈ মালিকে দিছে, আমি ইয়াৰ যোগেদিয়ে পৰমাত্মাক পাব পাৰোঁ। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारो हो रे। गतिके पुण्यात्माসকল লাহে লাহে, কাৰণ আমি ইমান সামাজিক পৰিৱেশত আমি ইমান গভীৰতালৈ গুচি গৈছোঁ যে তাৰ পৰা উভতি অহাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছে। আমি বোকাত ফচি গৈছোঁ। কিন্তু পৰমাত্মাৰ সহায় আপোনালোকৰ এখন ক্ৰেনৰ দৰে কাম কৰিব। এফালে জ্ঞান হ'ব, আনফালে পৰমাত্মাৰ শক্তি লগত থাকিব। আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰবচন। অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট www.jagatgururampalji.org। সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে 500তকৈও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে, য'ত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে। আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক 8222880541।